છેલ્લો દિવસ. આજે હું ગુજરાતીને હિન્દીમાં મિક્સ ચલાવીશ. એની પાછળ આશય એવો છે, ધીમે રહીને તમારું ટ્રાન્ઝિશન વાંગ્મયમાં થવું જોઈએ. આપણી પાસે જ્યારે પણ કશું ઓરિજિનલ મટીરિયલ હોય તો એને જે પ્રસ્તુત કરે છે, જેમ કે અત્યારે હું પ્રસ્તુત કરું છું, तो मेरे जो भी पूर्व संस्कार है इतने सालों से बोलने के, सोचने के, तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि जे कहवाયું છે એને હું મારી ભાષામાં મૂકું और आप उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करें. आज कोई शिविर में आएगा और मैं सुख बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सुविधा. राइट. હું એમ કહું કે માણસ નિરંતર સુખી થવા પ્રયાસ કરે છે એટલે માણસ શું છે, હા સવારમાં ધંધામાં જવાનું, આખો દિવસ એ જ કરવાનું, પછી ટીવી જોવાનું, પછી સૂઈ જવાનું, તો પ્રયત્ન બધો નિરંતર સુખી થવાનો છે એવું લાગે. થાય કે નહીં ગૂંચવાડો? આપણી પાસે કેટલા બધા અદ્ભુત પુસ્તકો છે, કેટલો જોરદાર વારસો છે, પણ જેણે કહ્યું એણે એની દુકાન કરી નાખી. જેણે લખ્યું હશે એનો તો બહુ શુભ આશય હશે કે માણસ જાતનું કલ્યાણ થાય, પછી જેટલું અર્થઘટન કરવું એટલું થાય કે નહીં? મેં ભગવદ્ ગીતાને મેનેજમેન્ટના એંગલથી જોઈ તો મારો એંગલ બિલકુલ એવો છે કે એક ડિપ્રેસ થયેલો પેશન્ટ ડૉક્ટર પાસે આવીને કહે છે આવડે તો બધું છે પણ મારાથી કંઈ થશે નહીં કારણ કે આ બધા સગાવાલા છે. આ ડેઇલી ડાયલેમાં છે કે નહીં? પરિવારમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, કશું થઈ શકતું નથી, ના ભાગી શકાય છે, ના હાથ ઉપાડાય છે, હાથ ઉપાડે છે તો છૂટાછેડા થઈ જાય, કાં સામે હાથ ઉપડી જાય, બધી ખીટપીટ ચાલે, પછી થોડો સમય ચૂપકી દે, પછી પાછું જેવું હતું એવું. આ ડાયલેમાં રોજનો છે. તો મને એમ થયું કે આ કેવી રીતે સમજાવે છે જરા જોવું. તો એ મેનેજમેન્ટનો એંગલ થયો, કારણ કે છેલ્લે પછી એ પરફોર્મ કરવા તૈયાર થઈ જાય. કોઈ મનોવિજ્ઞાનની રીતે જુએ, કોઈ સમાજ વિજ્ઞાનની રીતે જુએ, કોઈ સંબંધોની રીતે જુએ. મેં ભગવદ્ ગીતાની લગભગ 25 કોમેન્ટ્રીઝ વાંચી જુદા જુદા લોકો દ્વારા. એટલે વિનોબાજીના ગીતા પ્રવચનો હોય કે ઓશોનું હોય, તો બિલકુલ ખબર પડે કે જે કહેવાયું છે એ વ્યક્તિ પોતાના રેફરન્સ ફ્રેમથી કહે છે. આટલું ક્લિયર? तो द मध्यस्थ दर्शन में स्पष्ट बात है, आपको जो कहा जा रहा है वो है शब्द, आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है. अर्थ क्या अस्तित्व में वस्तु है? समझाયું भाई? હું કશું પણ કહું એનો કોઈક અર્થ છે અને અસ્તિત્વમાં એ વસ્તુ છે, તો પછી જે છે એ બરાબર છે. હું તમને કહું એનો કોઈક અર્થ સમજાય પણ એવું અસ્તિત્વમાં દેખાય નહીં, એટલે બધા ગૂંચવાડા થાય. तो मेरी विनंती है, मैं जैसा भी कहूँगा, जो भी इतने दिनों से कहता आया वो ओरिजिनल वांग्मय टेक्स्ट के अनुरूप कहा. मैंने अपने हिसाब से प्रस्तुति की, आपने अपने हिसाब से आपकी इंटरप्रिटेशन की. तो आज मैं 4 दिन का पहले एक सार कर देता हूँ, फिर हम आज शिक्षा की पद्धतियों को देखेंगे, एजुकेशन में क्या चल रहा है, 7 संबंधों को देखेंगे, कुछ कुछ ऐसी मान्यताओं को चेक करेंगे एंड में कि जो हमने पकड़ के रखी है जो वास्तव में है नहीं. राइट. और आपके जो भी सवाल है तो ऐसे ही सत्र को चलाएंगे. इस डिब्बे में पहले देख लेता हूँ, 3 सवाल आए हैं, तो पहले सवाल का समाधान हो गया. वाह, आते ही मेरे मन में जो इंट्यूजन हुआ वही सवाल है, कर्मना सिद्धांत पर प्रकाश पाड़शो. घर परिवार समाज में जे जवाबदारी निभावे छे अने जे नथी निभावतो अने लाभ ले छे, तो जवाबदारी निभावनार अने स्वार्थवश पोताना माटे जीवनारनी गति समजावशो. जो कर्मनु फल ना होय तो कोई शुं काम सत्कर्म करे? डिस्कवरी वाला सवाल कल ले लिया है. तो पहले कर्म का सिद्धांत को देखते हैं.
अभी तक आपने जो भी कर्म का सिद्धांत सुन रखा है, वो क्या सुन रखा है? कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। हाँ या ना? अब अपने अंदर देख के सटीक ध्यान दे करके देखिए, बिना फल की अपेक्षा आप कोई भी कर्म कर ही नहीं सकते। आज सुबह मुझे दाल पकवान खाने थे, तो मेरी भाभी ने जो सोचा होगा, तो वो पकवान की सामग्री, दाल की सामग्री और पूरी प्रोसेस करती। हाँ या ना? हाँ, ये संभव है कि दाल पकवान बनाने की पूरी प्रक्रिया के अंदर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्टव है और बिजली चली गई, तो समय पे नहीं बनेंगे। हाँ या ना? कोई फ़ोन आ गया, एक बार नमक डाल दिया था, गलती से दूसरी बार डल गया, तो वो नहीं बनेगा जैसा चाहते थे, जो फल सोचा था वैसा नहीं मिलेगा। पर फल की अपेक्षा के बिना क्या कोई काम संभव है? तो कहने वाले ने कुछ कहा, हमने कुछ और पकड़ा। अब मैं आपके सामने प्रस्तावित रख करता हूं, कोई भी फल पाने की चाह से ही हम कर्म शुरू करते हैं, प्रोसेस भी शुरू करते हैं। फिर इतने फैक्टर्स है कि वो फल कैसा, कब और कितना आएगा, वो संपूर्ण हमारे हाथ में नहीं है। कितनों को ये बात गले के नीचे उतर रही है? हम पहाड़ चढ़ने जाते हैं, क्या फल है? टॉप पे पहुंचेंगे। हर साल करीब 200-300 लोग एवरेस्ट का गोल लेकर के चलते हैं। उसमें 10% के आसपास तो पहुंच ही नहीं पाते या लौट नहीं सकते, उनका शरीर बीच में शांत हो जाता है। नीचे सिग्नेचर करके जाते हैं, मैं मर गया तो मेरी जिम्मेदारी। मतलब कि फल भी मालूम है, 2 फल, या तो पहुंच के वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। अब कितने फैक्टर है? बीच में क्रेवासिस है, एवलांच, हिमप्रपात, सडनली वेदर का खराब हो जाना, अपने गियर का फेल हो जाना। गियर समझते हैं ना? ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर एग्जांपल। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा गया, तो मैं माउंटेनियर हूँ, मुझे मालूम था वेदर कंडीशन कैसी है, तो नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते थे। मैं यात्रा को एंजॉय करना चाहता था, तो मुझे लगा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं परेशान हो जाऊं, यात्रा तो हो जाएगी लेकिन परेशानी मैं क्यों करनी। तो सब लोग ले रहे थे, मैंने भी लिया। अब मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, वहाँ तकिए रहते, एक प्रकार का ગુજરાતીમાં ઓશિકું, આપણે હવાનું ઓશિકું ફૂલાવતા હતા ને, तो मैंने जो पोर्टर लिया था, जो मेरा सामान और ये तकिया लेकर के चल रहा था, उसकी स्पीड मेरे से ज़्यादा थी। वो लामा तिबेटन, वो आगे जा कर के, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ही वो तकिया खोल के ऑक्सीजन ले रहा है। तकिया का पैसा मैंने दिया, खरीदा मैंने, ऑक्सीजन मैंने भराया। अब वहाँ मैं दौड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, ये ले वो तो ठीक है, वो वाल भी बंद नहीं करता था। तो मैंने कहा, हे भाई मनोमन, कि जरा सोच, तू तो यहाँ का है, मेरा क्या होगा? उसने सुन लिया मनोमन, वो पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यूं, थांबा, ठहर जा। वो ठहर गया, मैं उनके जाके वाल बंद किया। मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भाषा में बोलूं, वो कुछ नहीं समझे, केवल उठा के चल रहा। अभी आपको लगा होगा कि सुरेश को ऑक्सीजन मिल गया ना, वो तकिया मैंने ले लिया, पर क्योंकि इतने सालों से पहाड़ों में जाता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं डोलमाला पास पहुंचा, हाईएस्ट हाइट पर, तो हमारे एक साथी की सेहत बिगड़ गई।
इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ा, उसको वापस जाना है। मैंने मेरा तकिया उसको दिया, वो वापस उसको नीचे ले गए, उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई। जबकि मैंने कभी भी शिवलिंग पर ना एक लोटा पानी चढ़ाया, ना कभी जल चढ़ाया। मेरे साथ आने वाले बहुत सारे की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि मैंने ना कहा था स्नान नहीं करना है, कपड़े नहीं खोलने हैं। तो प्रकृति अपने नियम के अनुसार पेश आती है। हमारे कुछ भी बोलने से एक भी नियम बदलते नहीं। हम फल के डिज़ाइन से ही कर्म की शुरुआत करते हैं, पर बहुत सारे फैक्टर से हमें फल निर्धारित समय में, निर्धारित क्वालिटी और निर्धारित क्वांटिटी में मिले, वो हमारे हाथ में नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? अब देखें, અત્યાર સુધી આ સિદ્ધાંતથી ફાયદો શું ખબર? પ્રોબ્લેમ ટીંગાડી દેવાનો, સોલ્વ ના થાય કે કર્મના ફળ છે, ચાલતા ચાલતા પડી ગયા તો કે કર્મના ફળ છે, આ જન્મના કોઈ કર્મ નથી તો કે આગલા જન્મના કર્મ ફળ છે. સહેજ તર્ક લગાડીએ તો તરત છેદ ઉડી જશે. હું એકેય ફટાકડો નથી ફોડતો, પણ દર વર્ષે દિવાળીમાં પ્રદૂષણનો ભોગ બનું છું. મેં કર્મ કર્યું? કર્મ તો પ્રકાશભાઈએ કર્યું, ફટાકડા એમણે ફોડ્યા. હું પડોશમાં રહું છું એટલે ધુમાડો ખાઉં છું. મારે અત્યારે 4 પકવાન અને હજી 3 કટોરી દાળ પીવી હતી, પણ કારણ કે મારે અહીંયા બોલવાનું છે, મેં કીધું પણ ખરું, બહુ સરસ છે, ભવિષ્યમાં કોઈ બીજા પ્રબોધક સાથે રાખીશું. સવારના નાસ્તા પછીનું પહેલું સેશન એ લે તો જરા નાસ્તો દમદાર થાય. આ સાદું ઉદાહરણને રોજની જિંદગી જોવાથી બિલકુલ ખબર પડે છે કે શું થાય છે. તો આપણી માન્યતાઓમાં જો આપણું ધાર્યું ના થાય તો કે ધાર્યું ધણીનું થાય, જો આપણું ધાર્યું થાય તો કે આશીર્વાદ છે. પણ આપણા જેટલું ધાર્યું થયું છે એમાં કેટલા લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે, કેટલા લોકો ફાળો આપે છે, ત્યારે આપણે ધારેલું ફળ મળે. અને આપણે ધારેલું ફળ નથી મળતું ત્યારે જેટલું બીજું બધું ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ છે એના વિશે આપણે કંઈ કર્યું નથી. મેં પહેલે દિવસે મારો છાપાનો અનુભવ કીધો હતો કે નહોતો કીધો? હું પ્રવાસ કરું ટ્રેનમાં તો 2 જોડી છાપા લઈને જાઉં. મને ખબર જ છે પહેલેથી कि जेवा बेसिए छापू खोलिए એટલે सामने वालों के एक पानू आपो. बेटा समझ में आ रहा है ना इतना? अब पहले से ही मालूम है कि कोई मांग लेगा तो 2 न्यूज़पेपर की कॉपी पहले से ही फिक्स, एक आपके लिए. एक बार एक बहन ने मेरे पास पानी मांगा तो पानी की बोतल खुल गई थी, मैंने मुंह लगा लिया था. उसने कहा मेरे बेटे के लिए पानी चाहिए. उसी कोच में कहीं आगे बैठी हुई होगी, तो ढूंढती ढूंढती मेरे पास आई. मैंने कहा बहन पानी जूठा हो गया है. बोले कोई बात नहीं, ये ट्रेन इतनी लंबी है, इस कोच में किसी के पास पानी नहीं है, जूठा तो जूठा मेरे बच्चे के लिए चाहिए. उस दिन से मुझे लगा कि न्यूज़पेपर दो, पानी की बोतल भी दो, क्योंकि मुझे जो चाहिए उस समय मेरे पास चीज ना हो तो मैं ही जिम्मेदार हूं. तो इसको समेट लेते हैं. 2 प्रस्ताव. भ्रमित मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र पर फल भोगने में परतंत्र. जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र और फल भोगने में भी स्वतंत्र. कैसे? जागृति मतलब सब कुछ जान गया तो मालूम है इस कर्म का क्या फल मिलेगा, नंबर 1. नंबर 2, नियम के अनुरूप ही कर्म करेगा तो नियम के अनुरूप फल मिलेगा. सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है, वो सभी फैक्टर्स के बारे में सोच के कर्म करेगा. राजेंद्र भाई सहमत ना थाओ तो कई वांधो नहीं, पण बाजूवाळाने कशुं कहीने एने डिस्टर्ब ना करो, कारण के नहीं तो ए पण तमारी साथे चालशे ने प्रस्ताव सांभळशे ज नहीं. कारण के आपणे आटला वर्षोथी आ पकड़ी राख्युं छे. એટલું જ નહીં, જેણે કીધું એનું એટલો બધો મહિમા ગાન કર્યું છે કે જે કર્મના ફળની વાત કરે છે એની જિંદગીને જોઈએ તોય સીધે સીધું ખબર પડે. તો મારા કર્મને નહીં, તમામના કર્મોના
ફળ આપણે તમામ ભોગવીએ છીએ. પતિ પત્ની બંને મોબાઈલમાં વ્યસ્ત છે, વાત કરતા નથી અને એક તબક્કે ઝઘડો પહોંચી જાય છે. એ બંને મોબાઈલ શોધ્યો તો? મોબાઈલ કોઈકે શોધ્યો, ટેકનોલોજી કોઈકે ડેવલપ કરી, ફળ તો ઠેઠ ઘર સુધી આવી ગયું. સમજાય છે ને? તો શું થાય? જ્યારે કર્મનું ફળ આપણે કોઈક અદ્રશ્ય વસ્તુ ઉપર નાખી દઈએ તો આપણને પીડામાં થોડી રાહત રહે, ટેમ્પરરી. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય. હવે મારો ટાંટિયો ભાંગ્યો તો મારા માઉન્ટેનિયર મિત્રો બધા મને કહે, સુરેશભાઈ તમારો પગ ભાંગ્યો? મેં કીધું કેમ? 40 વર્ષથી પહાડમાં રખડું છું, કોઈ દિવસ કશું નહીં થયું. એ નથી જોતા કે આટલા વર્ષો કશું નહીં થયું. કેમ? હું કંઈ વિશેષ અધિકાર લઈને આવ્યો છું? મને સીધું ઘાસ લાગ્યું, નીચે ખાડો હતો, પગ ગયો, તૂટી ગયો. ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે શરીર નીચે જ પડે, પગમાં પીડા થાય, મન પ્રસન્ન, ખબર છે નિયમથી જ થયું. હવે ચાલો કર્મનો સિદ્ધાંત લઈ આવીએ. આ જન્મમાં તો સારું જ કર્યું છે, આ પાછલા જન્મનો ફળ છે. એટલે રહસ્યમાં જતું રહ્યું, કોઈ એનો જવાબ નથી, કોઈ કહેનાર નથી. જન્મ જન્માંતરની ખબર નથી, આત્માનો અનુભવ નથી, અને આપણે આત્મા પરમાત્મા કર્મફળ કરીએ છીએ. ફરી એકવાર પહેલા સત્રમાં જ મેં કહ્યું હતું, માનવાનું નથી. તમારી સામે મેં પ્રસ્તાવ મૂક્યો, તમારી પોતાની તાકાત લગાડો. જુઓ કે તમે અત્યાર સુધી જેટલી જિંદગી જીવ્યા છો એ તમે કરેલા કર્મોનું ફળ છે કે તમારા માતા પિતાના કર્મોનું ફળ છે કે તમારા પડોશીના કર્મોનું ફળ છે. મારો પ્રસ્તાવ ખાલી એટલો જ છે, આખી માનવ જાત જે કર્મો કરે છે સાચા ખોટા, એનું ફળ આખી માનવ જાત ભોગવે છે, કારણ કે બધા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. ઓકે, પ્રશ્ન કર્મના સિદ્ધાંત ઉપર હોય તો પૂછો. હા, વેરી ગુડ. તમે આ રૂમમાં અત્યારે એટલા માટે આવ્યા છો કે પાછલા 4 દિવસથી તમે એટલો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે સુરેશભાઈ કોઈ વ્યાજબી વ્યક્તિ છે, આ શિબિર કોઈક વાજબી કાર્યક્રમ છે, મને આમાં કંઈક માર્ગદર્શન મળે છે. આટલા નિષ્કર્ષથી તમે આવ્યા. આખી શરીર યાત્રાને અંતે જે નિષ્કર્ષ લેશો એ પ્રમાણે નવું શરીર ધારણ કરવા માટેનો ગર્ભ પસંદ કરશો. એવા માતા પિતા પસંદ કરશો જે તમારા નિષ્કર્ષને તમને આગળ લઈ જવામાં ઉપયોગી થાય. બને એવું કે તમે ગર્ભમાં પ્રવેશી જાઓ ત્યાર પછી તમારા માતા પિતાના વલણ બદલાઈ જાય તો જન્મથી જ પછી ડખા ચાલુ થઈ જાય. મારી બેનનો ભાણો, માસિયાઈ દીકરી, એને જે જીદ પૂરી કરવી હોય ને દોડીને દિવાલની સાથે માથું ભટકાડે, મોટું ઢીમણું થાય, ક્યારેક લોહી નીકળે. નાની નાની જીદ, ચોકલેટ જોઈએ છે, એની મમ્મી કે બહુ ચોકલેટ ના ખવાય, દોડીને માથું ભટકાડે. વિચાર કરો, કોઈ પીડા સહન કરે શરીરની, એ રોજ પોતાની જીદ પૂરી કરવા પગ પછાડ કંઈકનું કંઈક કરે. અમદાવાદના શિબિરમાં રાહુલ નામનો એક છોકરો છત્તીસગઢથી આવ્યો હતો. એણે કહ્યું કે 10મા ધોરણમાં મેં ધાબા ઉપરથી એટલા માટે કૂદકો માર્યો કે મારી સામે ઝૂંપડામાં એક બાળકને ફ્રેક્ચર થયું હતું, તો એના માતા પિતામાંથી બેમાંથી એક સતત એની પાસે રહેતા હતા, અને મારા બાપા આખો દિવસ ધંધામાં, મારી મમ્મી આખો દિવસ જોબમાં, મને કામવાળા સિવાય કોઈ દેખાય જ નહીં. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે 10માનું આખું વેકેશન મારું ખરાબ જશે. જો મારો પગ તૂટે તો મારા પપ્પા કે મમ્મી મને કોઈક તો સાથે રહેશે. મને ખબર નહોતી કે પીડા થશે, મને એમ કે ખાલી પગ તૂટે પ્લાસ્ટરથી હરખો થઈ જાય. 10મું ધોરણ. આપણે નિષ્કર્ષપૂર્વક જ પ્રત્યેક વખતે પછીનું ચયન કરીએ છીએ. એ જ રીતે નવા શરીરો ધારણ કરીએ છીએ. આ આખી શરીર યાત્રા પૂર્ણતાની યાત્રા છે. આ શરીર યાત્રામાં જેટલું સમજાય પછી હજી આગળ સમજવા માટે નવી યાત્રા એમ ચાલ્યા કરે. એટલે આપણી સાથેના વસતા દરેકની સમજણની અલગ અલગ સ્થિતિ જોવા મળે છે, દરેકના રસરૂચિ અલગ જોવા મળે છે. મારી દીકરી ખાવા પીવામાં શોખીન, પહેરવા ઓઢવામાં સ્કૂલના દિવસોમાં બધાનો મસાલો લઈને આવે ઘરે કે આણે તો આમ પહેર્યું હતું ને તેમ પહેર્યું હતું. મારા દીકરાને 2 ભોજન વચ્ચે એક ચોકલેટનો ટુકડો ના આપી શકાય. ટોટલી ડિફરન્ટ. એક બિલકુલ આઉટસ્પોકન,
એક બિલકુલ ઇન્ટ્રાવર્ટ. હું પહાડોમાં 50ને લઈ જાઉં, મારો દીકરો આવે જ નહીં. એ કે મને ટોળામાં ના ફાવે, 3 કે 4 જણા પહાડોમાં તો એ પણ જાય, શીખી ગયા પછી મારી સાથે ના આવે. જ્યારે મારો કાર્યક્રમ નક્કી થાય ને એટલે મને પૂછે કેટલી સંખ્યા, એટલે હું કહું 30. કે સારું પપ્પા, જય હિન્દ. રસ રુચિ અલગ છે. ઓકે, ભાઈને માઇક આપો. આ છેલ્લો જવાબ પ્રશ્ન લઈ લઈએ જે કર્મનો છે. જો કર્મનું ફળ ના હોય તો કોઈ શું કામ સત્કર્મ કરે? ભાઈ સત્કર્મ કરવા પાછળ કેટલા કારણો છે. નામ, પદ, પૈસા, પ્રતિષ્ઠિત. અહીંયા 4,000નું દાન આપવાનું અને 4 લાખનું સેટિંગ કરવાનું, કનેક્શન મેળવવાના. ઘણા લોકો મંદિરમાં એટલા માટે જાય કે એમ ઇન્સ્યોરન્સના એજન્ટ હોય, થોડા સંપર્કો થાય તો ધીમે રહીને કાર્ડ અપાય કે વીમો લેશો. તમારે એવું જરાય ના માનવું કે સત્કર્મ લોકો શું કામ કરે. મલ્ટિપલ કારણથી સત્કર્મ કરે. જે દિવસે તમને એવી ખબર પડી જાય કે હું 855 કરોડમાંનો એક છું, બધા સાથે સંકળાયેલો છું, તો તમારી સહજ રીતે સમજદારીથી જે ભાગીદારી થાય એને સત્કર્મ કહેવાય. બાકી બધું સંવેદનશીલતાનો કાર્યક્રમ. તમને પ્રકાશભાઈ પ્રશ્ન લઈ લઉં છું, જરા થોડીક વાર માટે થંભી જજો. આ અસ્તિત્વ વ્યવસ્થિત છે એની મને સમજ પડે, મને મારી સમજ પડે કે મારી અંદર આ કુશળતા છે અને મારે આ કુશળતાને વ્યક્ત કરવી છે. જો એક સૂત્ર આપું છું, માનવ अपने महत्व को जानकर और जीकर ही तृप्त होता है. मानव अपने महत्व को जानकर और उसको जीकर ही तृप्त होता है. તમને એમ લાગે કે મારી પાસે આ સ્કિલ છે અને એ ઉપયોગી થઈ શકે એવી છે તો તમે એને વાપરો ને તો તૃપ્તિ થાય. મને શિક્ષક તરીકે આટલા વર્ષો કામ થઈ ગયા કોર્પોરેટમાં કે આવા શિબિરોમાં. એક દિવસ થાક નથી લાગ્યો, એક દિવસ કંટાળો નથી આવ્યો. એટલે મારા માટે તો મોજે દરિયા. પણ જો મને આ કુશળતાય ના હોય અને રુચિ ના હોય તો શિબિર થકવાડી દે. ઇન્ટરેસ્ટની સાથે સ્કિલ, નોલેજ, એટીટ્યુડ બધું જ, ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ નહીં. મને ઇન્ટરેસ્ટ વાજુ વગાડવાનો છે પણ 2-5 રાગ ને 2-5 ગીતો સિવાય મને વધારે મ્યુઝિક આવડતું નથી. ખ્યાલ આવે? ઇન્ટરેસ્ટ તો છે પણ કુશળતા નથી. તો સમજદારી ખબર પડે તો મારી ભાગીદારી નક્કી થાય. જીવન વિદ્યાના શિબિરમાંથી પસાર થયા પછી બધા પ્રબોધન કરતા નથી. આ ઈશુભાઈએ હોલની ભાગીદારી સ્વીકારી. રાજુભાઈ મુંબઈથી 2 દિવસ એટલા માટે આવ્યા કે આટલા બધા ભાઈઓ બહેનો બેઠા છે તો જરા હું મળી આવું. રાઈટ? એમણે થોડું શેરિંગ કર્યું, થોડા અહીંયા સ્થાનિક લોકોને મળ્યા. આ મેહુલભાઈ પ્રોફેસર સવારમાં સૂચના આપી, કાલ સત્ર લેતા હતા. તમે જોયું વચ્ચે 2 દિવસ કોણે સત્ર લીધું હતું બપોર પછીનું? ગિરીશભાઈ. તો કેટલા છેલ્લા 2022થી 4 વર્ષથી લાગેલા છે. તો બધા જુદી જુદી ભાગીદારી બનાવે. આ રેન્ચોને તમે જરા, અને એનું નામ તો વિશાલ છે પણ એટલો ટેકનિકલ માસ્ટર માઇન્ડ છે કે પેલી 3 ઇડિયટ ફિલ્મમાં રેન્ચો છે ને, એટલે બધા અમે લાડીથી અને રેન્ચો કહીએ. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય સોલ્વ કરી નાખે. બરાબર? તો એની એટલી જ ભાગીદારી છે. હવે તમારી સામે દેખાવ તો હું, આ ભાઈ અને નીચે રસોડામાં કામ કરતા તમામ ભાઈઓ અને સફાઈ કામદારો સમેત બધાના સમન્વયથી આ શિબિર થાય છે. કેટલાને આ સમજાય છે? સિમ્પલ. હવે કાલે છાપામાં કદાચ ફોટો આવશે તો મારો જ આવશે. મને એટલી અક્કલ હોવી જોઈએ કે આમાં મેં કંઈ ધાડ મારી નથી. મેં મારી સમજદારી પ્રમાણે શિક્ષકની ભાગીદારી નિભાવી, પણ બધી જ ભાગીદારીઓ મહત્વની છે. જો પોતાવાળો સરખું પોતું ના કરે ને અને પાણી છૂટી જાય તો એ જ પગથિયા ઉપરથી આપણે લપસીને પડીએ અને ફ્રેક્ચર થઈ જાય. મતલબ કે આપણે પરફેક્ટ રહીએ એના માટે એનું પણ એટલું જ કન્ટ્રીબ્યુશન. જો તમને ખ્યાલ આવશે, આટલી સમજદારીમાંથી અહંકાર તરત જતો રહે. આ જે અહમના પ્રશ્નો છે ને, મેં બહુ કર્યું. હું તમને વારંવાર એક વાક્ય કહેતો આવે છું, હું તમારી જેવો સામાન્ય માણસ જ છું, કોઈ વિશિષ્ટતા નથી. તો સમજદારીના પ્રકાશમાં ભાગીદારી, કે હું આ ભાગીદારી કરીશ અને એ ભાગીદારીમાં
હું કેટલું કામ કરીશ એની હું જવાબદારી લઉં. તો આ શિબિરનું પોસ્ટર, એ મેસેજીસ, એ બધું એડિટ કરવાની પણ મેં જવાબદારી લીધી આ પ્રબોધન ઉપરાંત. રાઈટ. હું મશીન પણ તમે જોયું, પહેલે દિવસે બીજું મશીન હતું, 2 લેપટોપ પણ મારી સાથે આવે. તો ઘણું બધું જવાબદારી હું લઈ શકું. આ ભાગીદારીપૂર્વક જવાબદારી લીધી, અને જે જવાબદારી લીધી છે એને હું ઈમાનદારીપૂર્વક બજાવીશ. આને સત્કર્મ કહેવાય. મને સમજાઈ ગયું અસ્તિત્વ, એમાં મારાથી શું થઈ શકે. સુરતમાં એક સંપ્રદાયના સાધુઓનો તાલીમ કાર્યક્રમ કરવાનો હતો. એમણે મને કહ્યું કે તમારી દ્રષ્ટિએ અમારે શું સત્કર્મ કરવાનું. મેં કીધું બધા તમને પૈસા આપે એટલે તમે ખાઓ પીઓ. અહીંયા આવતા રોડ ઉપર તમે જતા આવતા શું જોવો છો એવું મને કાલે કહેજો. તો બીજે દિવસે, કારણ કે મેં કીધું તું ધ્યાનથી જોવાનું છે. તો ગરમીના મે કે જૂનના દિવસો હતા. એમ કે આ આખા રોડ ઉપર પોલીસમેનો ડ્યુટી બજાવે છે. મેં કીધું હવે તમારી અંદર ડોક્યું કરો. સંસ્થા પાસે ગાયો છે, ગૌશાળા છે, કંઈ શું થઈ શકે એવું લાગે છે? ચાલુ થઈ ગયું કામ. છાશ વિતરણ. પછી 1 રોડથી વધીને 2, 3, 4 રોડ સુધી ગયું. હું કહું તો કેટલા દિવસ ચાલે? તમને સ્વયં રીતે લાગવું જોઈએ કે મારી આ જવાબદારી છે કરવાની, કારણ કે મને ભાગીદારી સમજાય. તો આ સત્કર્મ, તો મેં કર્મ વિશે બીજા કોઈ પ્રશ્ન છે? કારણ કે વચ્ચેનો પ્રશ્ન કોઈ બીજો છે કર્મ વિશે. હા બોલો. અનુભવે એવું જણાવ્યું છે કે ખરાબ કર્મો કરેલા માણસો, કેટલાક માણસો દુઃખી થયા છે, અને દાઉદ જેવા પણ મસ્તીથી જીવે બી છે. કેટલાક માણસો, હું બોલે ને કેટલાક માણસો, બધા નહીં. અને ખરેખર તો મને એવું લાગે છે કર્મની જે થિયરી આવી છે, લોકો ખરાબ કર્મ ના કરે એટલા માટે, ડરાવવા માટે. પરફેક્ટ. 4 ડાયમેન્શન કીધા હતા. ભયથી માનીએ, પ્રલોભનથી માનીએ, આસ્થાથી માનીએ. તો બીવડાવ્યું આટલું કર, નહીં તો તેલમાં તળવામાં આવશે. ક્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો જ નહીં કે શરીર જ નહીં રહ્યું, કોને તળશો? ગરુડ પુરાણ ના વાંચ્યું હોય તો વાંચજો. જીવન બીજા શિબિર પછી વાંચતા હસવું બહુ આવશે. આગમાં નાખે, પછી આમાં નાખે. તો આગમાં નાખે પછી તો વરાળ થઈ જાય ને, તો પછી શેમાં તળે? અચ્છા, તળી નાખ્યો હોય કોઈને તો પછી આગમાં કેવી રીતે જાય? ખાલી એટલી સ્ટોરી વાંચે તો ખબર પડે કે આ તો સતત છે ભાઈ. હે પછી ગાયના પૂંછડે વૈતરણી તરી જવાની. ગાયને પોતાને કદી પાણી ગમતું જ નથી. જે લોકો ખેડૂતો છે એને ખબર હશે, ભેંસ પાણીમાં પડી રહે પણ ગાય નથી રહેતી. આપણે આટલું સૂક્ષ્મ જોતા જ નથી કે આ જે વાર્તા આવી એની અંદર કેટલું દમ વગરનું છે. તો ભયપૂર્વક સમાજ, મેં કહ્યું હતું પહેલે દિવસે, ફરી કહું છું, ધર્મ, સંપ્રદાય, પુસ્તકો, વિધિ વિધાન, કર્મકાંડોનો મોટો ફાળો એ કે સમાજ ટકી ગયો. લોકો ભયપૂર્વક પતિ પત્ની સંબંધમાં વફાદારીપૂર્વક જીવ્યા. રાઈટ. વડીલોને માતા દેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ. શું કામ? તો કે ભાઈ વડીલો પાસે થોડું જ્ઞાન સમજણ છે, એને દેવના સ્થાને રાખીએ તો એની પાસેથી કંઈક સમજીએ. પણ આસપાસની ઘટનાઓ જુઓ. એક સગ્ગો બાપ દીકરી સાથે ખરાબ કૃત્ય કરે, એક દીકરો એના બાપાને મારી નાખે, આ બધી ઘટનાઓ ઘટે છે ને. તો દેવો ભવ બોલવાથી શું? સમજવું પડે કે માતા અને પિતા